योग सार्टिका योगेंदु देवनी रचना गाथा नंबर 25 बात चाले छे। जीव सम्यक्त्व विना 84 लाख योनिओ में भ्रमण करे छे। लक्ष 84 योनिओ में भम्यो काल अनंत पण समकित ते नव लह्यु ए जाणो निर्भ्रांत। सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर्યું माटे आ 84 लाख योनिना परिभ्रमण चालू छे। सत पदार्थों समूह होवाथी आ लोक तथा संसार अनादि अनंत है। आ लोक और संसार बे अनादि अनंत है। एनो अभाव नहीं थाय, आपणे छूटी जवानुं। आ संसारनो अभाव ना करी शकीए, आपणे संसारमांथी छूटी शकीए। बरोबर। संसारी जीव अनादिथी ज कर्मबंधथी ग्रसित है। नवा कर्म बांधे छे, जूना कर्म छोड़े छे। अनादिथी संसारी जीव कर्मोथी बंधायेलो छे, जूना छोड़े छे, नवा बांधे छे। मोहनीय कर्मना उदयथी मिथ्या दृष्टिनी अज्ञानी असंयमी थई रह्यो छे। मोहनीय कर्मना उदयथी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी थई रह्यो छे। तेने या मिथ्या दृष्टिने शरीरનું इंद्रियना सुखोનું तथा इंद्रिय सुखना सहकारी पदार्थोનું तीव्र मोह होय छे। कोने मिथ्या दृष्टिने शुं कहे छे? परથી बोलूं। शरीरનું इंद्रिय सुखोનું અને ઇન્દ્રિય સુખના સહકારી કારણોનો તીવ્ર મોહ હોય છે। તેથી તે સંસારમાં જુદા જુદા શરીરો ધારણ કરીને ભ્રમણ કર્યા કરે છે। આ મોહના કારણે, આ મિથ્યાત્વના કારણે આ સંસારનું પરિભ્રમણ એનું ચાલુ છે। સમ્યક દર્શન આત્માનો સ્વભાવ પ્રગટ કરે છે। ઇન્દ્રિય સુખથી શ્રદ્ધા હટાવી દે છે। ઇન્દ્રિય સુખ છે એ બુદ્ધિનો અભાવ થાય છે સમ્યક દર્શનથી। इंद्रिय सुख प्रत्येनी लालसानो अभाव थाय छे। इंद्रिय सुख ने सुख ज मानतो नथी। इंद्रिय सुखनो भोगवटो होवो जुदी वात, सुख मानवो जुदी वात। संसार शरीर भोगो प्रत्ये वैराग्य भाव उत्पन्न थाय छे सम्यक दर्शनथी। संसार शरीर अने भोगो प्रत्येनो वैराग्य भाव उदासीनता उत्पन्न थाय छे। स्वाधीनता के मोक्षनो उत्साही बनावी दे छे। रुचि स्वाधीनता तरफ अने मोक्ष परिणाम तरफ होय छे, वितराग परिणाम तरफ। अतीन्द्रिय आनंदनो भोगता बनावी दे छे। अतीन्द्रिय आनंदनो भोगवटो शरू थाय छे सम्यक दर्शनथी। सम्यक्त्वना प्रकाशथी संसारना भ्रमणनी अरुचि थई जाय छे। एक वार सम्यक थया पछी आ जीव संसार दशामां अर्धपूतगल परावर्तन काळथी अधिक समय रहतो नथी। संसारमां वधारेमां वधारे तो अर्धपूतगल परावर्तन काळ सुधी रहे। जो कि त्यां पण अनंत काळ छे तो पण सीमित छे। सम्यक दृष्टि शीघ्र ज निर्वाणनो त्यागी भागी थई जाय छे। अहींया सुधीनी वात आपणे काले थई थी। सम्यक्त्व विना आ जीव नरकना भवोमां 10,000 वर्षना आयुष्यथी माणीने 33 सागर सुधी, तिर्यंज गतिना भवोमां 1 अंतर्मुहूर्तथी माणीने 3 पल्य सुधी, मनुष्य गतिना भवोमां 1 अंतर्मुहूर्तथी माणीने 3 पल्यना आयुष्य सुधी, देवगतिना भवोमां 10,000 वर्षना आयुष्य लईने 9મી ग्रीवेकना 31 सागरना आयुष्य सुधीना सर्व जन्म बधा ज वारंवार धारण करी चूक्यो छे। एक पण जन्म बाकी नहीं। एक वार नहीं, अनेक वार, वारंवार। हाँ, 9 ग्रीवेकथी ऊपर 9 अनुदिश 5 अनुत्तर विमानों में तथा मोक्ष में सम्यक दृष्टि जाए छे। एना ऊपर 9 ग्रीवेकनी ऊपर तो सम्यक दृष्टि होत तो जई शके। मिथ्या दृष्टिने तो 9 ग्रीवेकथी आगळ जवानी योग्यता नथी। संसार भ्रमणनी योनिओ 84 लाख है। ज्यां संसारी जीव उत्पन्न थाय छे तेनी योनि कहे छे। ते मूळमां 9 छे। आ 84 तो भेद, एना 9 मुख्य भेद ए गोमटसार जीवकांड में कह्युं छे। एनी वात अहीं आगळ करे छे। मूळ भेद योनिओना गुणों में सामान्यपणे 9 होय छे। सचित अचित मिश्र ए 3, शीत उष्ण मिश्र ए 3, समृत विवृत अने मिश्र ए 3। दरेक योनिमां त्रणेयमांथी एक एक गुण होय छे। जेम के सचित शीत अने समृत होय अथवा सचित शीत अने समृत होय, अचित शीत अने समृत होय। एना 84 लाख भेद गुणोना तारतम्यनी अपेक्षा आ रीते छे। आ योनिना भेद कर्या सचित अचित अने मिश्र। पछी शीत उष्ण अने मिश्र ए 3, पेला 3। सवृत एटले ढंकायेली, विवृत एटले खुल्ली अने मिश्र ए 3। आ दरेक योनिओमां 3मांथी एक एक गुण, दरेक योनिमां 3मांथी एक एक होय। सवृत होय, समृत होय तो पछी सचित अचितमांथी एक होय अने शीत उष्ण मिश्रमांथी एक होय। एम
હવે એના 84 લાખ યોનિઓના ભેદ, આ મુખ્ય 9 એના 84 લાખ યોનિઓના ભેદ. નિત્ય નિગોચ સાધારણ વનસ્પતિ જીવોની 7 લાખ યોની, 4 ગતિ અને ઇતર નિગોચ સાધારણ વનસ્પતિ જીવોની 7 લાખ યોની, પૃથ્વીકાયિક જીવોની 7 લાખ યોની, જલકાયિક જીવોની 7 લાખ યોની, અગ્નિકાયિક જીવોની 7 લાખ યોની, વાયુકાયિક જીવોની 7 લાખ યોની અને વનસ્પતિ જીવોની 10 લાખ. 2 ઇન્દ્રિય જીવની 2 લાખ, 3 ઇન્દ્રિય જીવની 2 લાખ, ચતુરિન્દ્રિય જીવની 2 લાખ, દેવોની 4 લાખ, નારકીઓની 4 લાખ, પંચેન્દ્રિય તિર્યંજોની 4 લાખ અને મનુષ્યોની 14 લાખ. કુલ 84 લાખ યોનીમાં આ જીવ અનંતવાર પરિભ્રમણ, જન્મ મરણ ધારણ કરી પરિભ્રમણ કરે છે. હા, મનુષ્યની 14 લાખ. શ્રી રત્નકરણ સાવકાચારમાં સમ્યક્ત્વનો મહિમા બતાવ્યો છે. 3 લોકમાં અને 3 કાળમાં સમ્યક દર્શન સમાન જીવનું કોઈ પણ હિતકારી નથી. 3 કાળ 3 લોકમાં, 3 કાળ એટલે ભૂત ભાવિ વર્તમાન, અને 3 લોક એટલે અધોલોક, ઉર્ધ્વલોક ને મધ્યલોક. અધોલોક એટલે નરક, મધ્યલોક એટલે મનુષ્ય ગતિ વગેરે, અને ઉર્ધ્વલોક એટલે દેવગતિ. એ ત્રણેયમાં ઉત્તમ સમ્યક દર્શન છે. મિથ્યા દર્શન સમાન જીવનું કોઈ પણ અહિત કરનાર નથી. સમ્યક દર્શનનું શુદ્ધ પાલન કરનાર જીવ 5 અહિંસાદી વ્રતોથી રહિત હોવા છતાં પણ મરીને અહિંસાદી વ્રતોનું પાલન ના કરતો હોય તો પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ મરીને નારકી, પશુ, નપુસક, સ્ત્રી, નીચકૂળ, અંગરહિત, અલ્પ આયુષવાળા કે દરિદ્રી થતા નથી. જો સમ્યક્ત્વ થયા પહેલાં નરક, તિર્યંજ કે અલ્પ આયુષ બાંધ્યું હોય તો પહેલાં નરકમાં અને ભોગ ભૂમિમાં જ જાય. ગમે તે નરકનું આયુ બાંધ્યું હોય પહેલાં નરકમાં જ આવી જાય, અને તિર્યંજ ગતિ અથવા મનુષ્ય ગતિનું આયુ બાંધ્યું હોય તો ભોગભૂમિમાં જાય. ભોગભૂમિનો મનુષ્ય થાય અથવા ભોગભૂમિનો તિર્યંજ થાય. એમ સાધારણ નિયમ છે કે દેવ અને નારકી સમ્યક દ્રષ્ટિ મરીને મનુષ્ય થાય. દેવમાં હોય અથવા નારકીમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ હોય તો મરીને મનુષ્ય જ થાય, અને મનુષ્ય કે પશુ સમ્યક દ્રષ્ટિને મરીને સ્વર્ગવાસી દેવ થાય. મનુષ્ય અને તિર્યંશ હોય સમ્યક દ્રષ્ટિ તો મરીને દેવગતિમાં જાય. મનુષ્ય સ્ત્રી કે દેવી ના થાય. એ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ હોય તો મનુષ્ય સ્ત્રીમાં ના ઉપજે કે દેવી સ્ત્રીમાં ના ઉપજે. સમ્યક દ્રષ્ટિની આત્મદર્શન થઈ જાય છે અને એ જ નિર્વાણ પહોંચાડી દે છે. એ આત્મ અનુભૂતિ એને થઈ છે, એના બળે જ એ વારંવાર અનુભૂતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એના બળે ક્રમે ક્રમે આગળ વધી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી લે છે. હવે આગળ 26મી ગાથા કે શુદ્ધ આત્માનું મનન જ મોક્ષ માર્ગ છે. મનન ચિંતન, હા, શુદ્ધ આત્માનું, કોના? પોતાના શુદ્ધ આત્માનું મનન ચિંતન જ મોક્ષ માર્ગ છે. શુદ્ધ સચેતન બુદ્ધ જીન કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ એ આ તમે જાણો સદા જો ચાહો શિવલાભ. શિવલાભ એટલે મુક્તિનો લાભ ઈચ્છતા હોય, મુક્તિની પ્રાપ્તિ ઈચ્છતા હોય તો સદાય આવો આત્મા જાણો કે વો શુદ્ધ સચેતન બુદ્ધ જીવ અને કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવી એટલે શુદ્ધ સ્વભાવી. જો મોક્ષની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય તો રાત દિવસ તે આત્માનું મનન કરો કે જે શુદ્ધ વિતરાગ નિરંજન કર્મ રહિત છે, ચેતના ગુણ ધારક છે અથવા જ્ઞાન ચેતનામય છે, જે સ્વયં બુદ્ધ છે, જે સંસાર વિજયી જિનેન્દ્ર છે અને જે કેવળ જ્ઞાન પૂર્ણ નિરાવરણ જ્ઞાન સ્વભાવનો ધારક છે. કેવળ જ્ઞાનવાળું નથી લખ્યું, કેવળ જ્ઞાન જેવું નિરાવરણ જ્ઞાન સ્વભાવ એનો ધારક, એનો રાગ કરવાવાળો, એના ધારણ કરવાવાળો છે. એવો જીવ કોણ છે? હું તમે બધાય. તો એવા તમારા જીવના આત્મ સ્વભાવનું તમે કાયમ મનન ચિંતન કરો, એ તમને મોક્ષ માર્ગમાં લઈ જઈ શકે. એમ અહીં નિર્વાણને શિવ એટલે કલ્યાણકારી કહ્યું છે, કેમ કે નિર્વાણ પદ પરમ કલ્યાણરૂપ અને પરમ આનંદમય છે. એકવાર આત્મા શુદ્ધ થઈ જાય પછી તે અશુદ્ધ થતો નથી. અને પૂતગલ દ્રવ્યમાં એમ નહીં, પૂતગલ દ્રવ્ય તો એકવાર શુદ્ધ થાય તો પાછું ફરીથી અશુદ્ધ થાય, અને બાકીના 4 દ્રવ્ય તો ક્યારેય અશુદ્ધ થતા જ નથી. જેમ કે ચણાને ભૂંજવામાં આવે પછી તે ઉગતો નથી. આવા શિવપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય રાત દિવસ પોતાના આત્માના સ્વભાવનું મનન કરવું તે છે. કોના? પોતાના. આત્મા સ્વયં મોક્ષરૂપ છે. આત્મા સ્વયં પરમાત્મા છે. પોતાના શરીરરૂપી મંદિરમાં પોતાના આત્મદેવને જોવો જ જોઈએ કે શરીર પ્રમાણ છે. આગળ પ્રદેશોની વાત આવી ગઈ ને, અસંખ્યાત પ્રદેશી જીવ લોકાકાશ પ્રમાણ, એ જે શરીર મળે એ શરીર પ્રમાણ છે. તો તમારો આત્મા અત્યારે પોતાના જે શરીર પ્રાપ્ત થયું છે શરીરની
અંદર એ શરીરના અવસ્થા જેવડું, એના આકાર જેવડું, એનાથી નાનો મોટો નહીં, એવું છે. એવું ચિંતન મનન તમે કરો તમારા પોતાના આત્માનું, સ્વરૂપનું, સ્વભાવનું, બરાબર. એ શરીર પ્રમાણ છે અને શુદ્ધ છે. એમાં કારમાણ, તેજસ, ઔદારિક, વૈક્રિક, આહાર કે પાંચે પૂતગલ રચિત શરીરોનો સંબંધ નથી. એ શરીરો છે પણ એ શરીરને આત્મા સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી. ન કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ મન છે, ન પૂતગલ રચિત વચન છે. એમાં કોઈ કર્મના ઉદયજનિત ભાવ, રાગ, દ્વેષ, મોહ આદિ નથી. આ આત્મ સ્વભાવમાં આવા કોઈ મોહ, રાગ, દ્વેષ નથી. જેમ સોનું છે, સોનું તો સોનાની અંદર દોરું, બુટ્ટી, બંગડી કશું નથી. સોનું તો સોનું છે, એ તો પર્યાય છે, ક્ષણિક છે. એને સોનાના મૂળ સ્વભાવ સાથે સંબંધ નથી. મૂળ સ્વભાવમાં એના કંઈ સંબંધ નથી. એમ આ શરીર વગેરે મળ્યા, મન મળ્યું, વચન મળ્યું, એ બધાને આત્મા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. એમાં કોઈ કર્મના ઉદયજનિત ભાવ, રાગ, દ્વેષ, મોહ આદિ નથી. એ પરમ વિતરાગ છે, એવું મારું આત્મ સ્વરૂપ છે. એમાં કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ એ 6 કારકના વિકલ્પ નથી. કે ન એમાં ગુણગુણીના ભેદ છે. આત્મામાં ગુણગુણીના ભેદ નથી. સમજવા માટે આપણે કહીએ છીએ આ તમારો ડાબો હાથના, આ તમારો જમણો હાથના, હોંકના, નાકના, કોણ, એ તો વાતોમાં છે. શરીરમાં જુદું જુદું કશું નથી. ડાબો હાથ જુદો કરો, જમણો હાથ જુદો કરો, એક આંખ જુદી કાઢો, બીજી આંખ જુદી કાઢો તો શરીર જ ના રહે. બરોબર. તો આત્મામાં સમજવા માટે ભેદ કરીએ છીએ, એવા ભેદ છે નહીં. એમ એ અખંડ અભેદ સામાન્ય પદાર્થ છે. એ જ્ઞાન સ્વભાવી છે. સહજ સામાયિક જ્ઞાનનો ભંડાર છે. એમાં કોઈ અજ્ઞાન નથી. જ્ઞાન સ્વભાવ જ છે આત્માનો, એમાં અજ્ઞાનની વાત ક્યાં આવે? જ્ઞાન સ્વભાવ આત્માનું જુઓ. કર્મના કારણે, જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી જ્ઞાન ગુણની પર્યાય ઢંકાય, જ્ઞાન ગુણ નહીં. જ્ઞાન ગુણ તો સદા એવો ને એવો જ રહે, સદા સંપૂર્ણ નિરાવરણ જ રહે. આવરણ તો પર્યાય પૂરતું મર્યાદિત છે. બરોબર. એમાં કોઈ અજ્ઞાન નથી. એનો સ્વભાવ નિર્મળ દર્પણ સમાન સ્વપર પ્રકાશક છે. સર્વજ્ઞેયોને પ્રકાશિત કરનાર, એક સમયમાં ખંડરહિત સર્વનો વિષય કરનાર એ અદ્ભુત જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન કેવું છે કે કોઈ પણ દ્રવ્યને ખંડ કર્યા વગર સંપૂર્ણ જાણી શકે, એક સાથે બધા દ્રવ્યોને જાણી શકે, એવું એનું અમાપ સ્વભાવ છે. પ્રયાસ વિના જ જ્ઞાનમાં જ્ઞેય ઝળકે છે. એના માટે કોઈ પુરુષાર્થ કરવો પડતો નથી. એ જ્ઞાનની સ્વચ્છતા એવી છે અને જ્ઞેયોની એવી યોગ્યતા છે. જ્ઞાનમાં જણાય ને જણાય. એમાં નથી જ્ઞેયોએ કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો, નથી જ્ઞાને કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો. એવો સ્વાભાવિક જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ છે. આત્મા નિરંતર જ્ઞાન ચેતનામય છે. નિરંતર, સદાકાળ, ક્યારેય જ્ઞાન ચેતનાનો અભાવ નહીં. બરોબર. પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વભાવનો જ સ્વાદ લેનારો છે. નિરંતર સ્વાનુભવ રૂપ છે. જો બીજી વાત સાંભળો. આપણે એમ સમજીએ કે મારા આત્માનો મને અનુભવ થતો નથી, એમ આપણે કહીએ છીએ, બોલીએ છીએ. અનુભવ તો મને તમને બધાનો આત્માનો સદાકાળ થઈ જ રહ્યો છે. પણ એ અનુભવને આપણે મિક્સ કરીને માનીએ છીએ, એટલે સાચા અનુભવની ખબર પડતી નથી. મારી વાત સાંભળો. સુખ ગુણ, આનંદનો ગુણ આત્મા સિવાય બાકીના કોઈ દ્રવ્યમાં નથી. આટલું તો નક્કી. આનંદ ગુણ અથવા સુખ ગુણ આત્મા સિવાય બીજા કોઈ દ્રવ્યમાં નથી. બરોબર. હવે તમે ભોજન કર્યું અને તમને આનંદ આવ્યો, તો ભોજનમાં આનંદ છે ના? તો ભોજનમાંથી આનંદ આવ્યો? ભોજનમાં તો આનંદ છે નહીં. તો ભોજનના નિમિત્તે એ આનંદનું પરિણમન તમારામાં થયું છે, એનો તમે ભોગવટો કરી રહ્યા છો અને એને તમે ભોજનનું માનો છો. એ વિપરીતતા છે. તમારે ક્યારે અનુભૂતિ કોની થઈ? આત્માની થઈ. આત્માના આનંદ સ્વભાવની થઈ ને, આનંદ પરિણામની થઈ ને અનુભૂતિ. તો ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો નિરંતર હું તમે બધા પોતાના આત્માનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ, પણ વિપરીત દ્રષ્ટિ હોવાના કારણે પરનો માનીએ છીએ. તકલીફ આ છે. એટલા માટે અહીંયા આચાર્ય કહે છે કે તું તારો આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી છે એવું નિરંતર ચિંતન મનન કર, એ તને મોક્ષ માર્ગમાં લઈ જશે. એટલા માટે અહીં ગાથામાં કહ્યું,
શુદ્ધ આત્માનું મનન જ મોક્ષ માર્ગ છે એટલા માટે, બરોબર. આ આત્મા નિરંતર જ્ઞાન ચેતનામય છે, પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વભાવનો જ સ્વાદ લેનારો છે. શેનો અનુભવ થાય છે બોલો? તમે અહીંયા રસોઈ જમ્યા, સ્વાદિષ્ટ રસોઈ, તો અનુભવ કોનો થયો? સ્વાદનું જ્ઞાન થયું. સ્વાદ ક્ષેમો છે? પૂતગલ દ્રવ્યમાં. એનું જ્ઞાન શેમાં છે? જીવ દ્રવ્યમાં. બરોબર સાંભળો, સ્વાદ શેમાં છે? પૂતગલ દ્રવ્યમાં. એનું જ્ઞાન જીવ દ્રવ્યમાં. એ સ્વાદને જાણવા વાળો જીવ છે, જીવનું જ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાનના કારણે એના આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. એ એનો અનુભવ છે. મૌન છે પેલા ભોજનનું, એમ બ્રહ્મણા છે, એમ પંચેન્દ્રિયના વિષયો, બરોબર. એ પુણ્ય પાપ કર્મ કરવાના પ્રપંચથી અને સંસારિક સુખ દુઃખ ભોગવવાના વિકલ્પથી દૂર છે. આ તારો આત્મ સ્વભાવ અનાદિથી પુણ્ય પાપ કરવાના પ્રપંચથી વિસ્તારથી અને સંસારિક સુખ દુઃખ ભોગવવાના વિકલ્પોથી સદા નિરાળો છે. એ આજે પણ એવો છે, અનાદિકાળ પહેલો એવો હતો, અનંતકાળ પછી પણ આત્માનું સ્વરૂપ એવું ને એવું રહેશે, બદલાશે નહીં. બોલો, હોનાનું આપણે ઘેર હોનું લાયા, 10 તોલા લાયા દાખલા તરીકે મોનો, એમાંથી 2 તોલાનું બા બનાવ્યું, 2 તોલાનું પેલું બનાવ્યું, 4 તોલાની બંગડીઓ બનાવી, ફલાણું બનાવ્યું, એમ 2 4 5 આઈટમ બનાવી દીધી, બરોબર. હવે વાત સમજો, કોક વસ્તુ એવી નીકળી, બગડી ગઈ, તૂટી ગઈ, દોરો તો તૂટી ગયો, ફરતી દોરો બાળીને બીજું બનાવ્યું, પેલું બનાવ્યું, અને બંગડી એની એ રહી, તૂટી નહીં, હાજી નહીં, તેનું હોનું એ નહીં રહ્યું, તો પેલું જે દોરો તોડીને બંગડી પેલા વીંટી બનાવીને, વીંટી તોડીને બુટ્ટી બનાવીને, બુટ્ટી તોડીને પાછું પેન્ડલ બનાવ્યું, આ બધું કર્યું, તેમાં હોનું બદલાઈ ગયું. અને બંગડી એની રહે તો હોનું, એમ હોનું ના બદલાવ્યું, પેલામાં બદલાઈ ગયું, એમ છે. બેમાંથી એ કેમ નથી બદલાતું? એમ આત્મા ગમે તેટલી પર્યાય બદલે, મનુષ્ય ગતિમાં જાય, તિર્યન ગતિમાં જાય, નરક ગતિમાં જાય, દેવ ગતિમાં, ગમે તે ગતિમાં જાય, એનું સ્વરૂપ છે બદલાય નહીં. એ સ્વરૂપ સદાકાળ એક રૂપ છે. એવા એક રૂપ સ્વરૂપનું તું ધ્યાન મનન કરું, એ તારા માટે મોક્ષ માર્ગનું કારણ છે. એમ ચર્ચા ચાલે છે. એટલે પુણ્ય પાપ કરવાના પ્રપંચ એટલે વિસ્તાર, પ્રપંચ એટલે કાવા દાવા નહીં, વિસ્તાર. સંસારિક સુખ દુઃખ ભોગવવાના વિકલ્પથી દૂર છે. કર્મ ચેતના અને કર્મ ફળ ચેતના બંને ચેતના અજ્ઞાન ચેતના છે. કર્મ ચેતના અને કર્મ ફળ ચેતના બંને અજ્ઞાન ચેતના છે. આત્મા જ્ઞાન ચેતનામય છે, એ જ સત્ય બુદ્ધિ છે. આત્મા જ્ઞાન ચેતનામય છે. કર્મ ચેતના અને કર્મ ફળ ચેતના તો વિકારી ભોગવટો છે, બરોબર. પોતાથી જ પોતાને જાણનાર સ્વયં બુદ્ધ છે. કેવો બુદ્ધ? પોતાથી જ પોતાને જાણનાર, બીજો કોઈ તમને જાણી આપે એમ નહીં, તમે જાતે જ તમને જાણો, બરોબર. બીજા કોઈ બૌદ્ધોના ભગવાન બુદ્ધ નથી. સાચા બુદ્ધ ભગવાન આ આત્મા જ છે. એ સાચા જીન છે. આત્માના સર્વરાગાદી અને કર્માદી શત્રુઓને જીતનાર છે. બીજા કોઈ સમોસરણ આદિ લક્ષ્મી સહિત જીન છે, તે વ્યવહાર જીન. અરહંત ભગવાન, મહાવીર ભગવાનનું સમોસરણ છે, ઋષભનાથ ભગવાનનું સમોસરણ છે, એ વ્યવહાર જીન તમારા માટે. તમે તમારા નિશ્ચય જીન. ફરીથી બોલું, બીજા કોઈ સમોસરણ આદિ લક્ષ્મી સહિત જીન છે, તે વ્યવહાર જીન છે. ત્યાં પણ નિશ્ચય જીન, જીનરાજનો આત્મા, એમનો નિશ્ચય જીન તો એમનો આત્મા, અને તારો નિશ્ચય જીન તારો આત્મા. આ સમોસરણ આદિ બાહ્ય સંયોગો છે, એ જીન નહીં. એ તો તમે વ્યવહારથી બોલો, સમોસરણ છે, આ છે, બધી વાત જુદી, પણ રચના બધી પૂતગલની. એમાં જીવ નથી, જીવનું સ્વરૂપ નથી, બરોબર. તો ભગવાનનો જે સમોસરણમાં બિરાજરાજ ભગવાનનો આત્મા છે, નિશ્ચય જીન, અને આ બાહ્ય વિભૂતિ બધી વ્યવહાર જીન. તારો આત્મા તારા માટે નિશ્ચય જીન, અને બાહ્ય શરીર આદિ સંયોગ એ વ્યવહાર. એમ આ રીતે નિજ આત્માને પરમ શુદ્ધ એકાકી ચિંતવો જોઈએ. આવો આત્માનું ચિંતન તમે તમારા આત્માનું કરો, અને કોઈ લૌકિક ઈચ્છા ન રાખવી જોઈએ, એવી કોઈ ઈચ્છા નહીં રાખવાની. અને ના કોઈ ચમત્કાર સિદ્ધ થાય, કોઈ રુદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રગટ થાય, લોકમાં માન મળે, પ્રસિદ્ધિ મળે, એવી કોઈ પ્રકારની ભાવના નહીં રાખવાની. એવી ભાવના રાખો તો કાર્યનું ફળ નહીં મળે. નિદાન થયું, નિદાન શલ્ય, નિશલ્યો વ્રતિ, માયા મિથ્યા નિદાન, એ 3 શલ્ય, બરોબર. કેવળ એક પોતાના આત્માના વિકાસની ભાવના રાખીને આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ.
માત્ર આત્માનો વિકાસ થાય, માત્ર આત્માની શુદ્ધિ પ્રગટ, માત્ર આત્માનો વિકારનો અભાવ થાય, એ ભાવના રાખીને જ આત્માનું ધ્યાન કરવાનું. સંસારના કોઈ પણ પ્રકારના ભોગ ઉપભોગ, રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રસિદ્ધિ પદ પ્રતિષ્ઠા કોઈ વાંછા હોવી જોઈએ નહીં. ધ્યાનથી શક્તિ વધવાથી સ્વયં કર્મોની નિજરા થાય છે. હવે શરૂઆત કરો ધ્યાનની, તાર શક્તિ વધતી જાય, એમ એમ ધીમે ધીમે ધ્યાન દ્રઢ થતું જાય. જુઓ હોંભરો, ભગવતીલાલનો દાખલો આપું. સુંદરલાલ તો નહોતા, ભગવતીલાલની વાત કરું છું. પહેલાં એમની શરૂઆત અહીંયા આગળ આવ્યા, ભગવતીલાલ જ્યારે અહીંયા આગળ આવ્યા ત્યારે કપડોજમાં એક દુકાન એમને રાખી, કપડોજમાં દુકાન કરવી એવું નક્કી કર્યું. કાંતિલાલને બધા ભેગા થઈ, કાંતિલાલ પંડિતજીને બધા, બરાબર. અને તો આગળ રાતે 2 દાડા રહીને, 2-3 દિવસ રહીને પેલાની દુકાન ભાડે રાખી, ગોળા બોળા બધું બનાવ્યું રાતે. અને હું ત્યાં કપડાં કોલેજમાં ભણું એટલે અમની જોડે જાઉં સપોર્ટમાં ટેકો કરવામાં. રાતે રહીને આ બધું બનાવીને તૈયાર કર્યું અને બીજા દાડ સવારે હું કોલેજ થઈને 11 વાગે આવ્યો ત્યાં તો અમને લારી ભરીને તૈયાર રાખીને ઘેર ભેગું બધું દુકાન વારે બસ નહીં કરવી. રાતે વિચાર બદલાઈ ગયો, આટલો બધો ખર્ચો કરીએ, અહીંયા આટલું બધું કરીએ અને નુકસાન જાય તો શું, એમ આવું મનની એક જાતની વેમ, એ વેમથી હે હા આજુબાજુ વાળા કિરાણાની દુકાન વાળા હતા ને, એટલે પેલા માણસ એક બે ને ફરતા જાય, આ દુકાન અફસુકને છે એટલે નહીં ચાલે, આ દુકાન આજે કઈ હોય વેમ જે કઈ બની. પણ બધું ઘોડા બોડા બધા તૈયાર કર્યા, બધું કમ્પ્લીટ કર્યું અને સવારે તો ટ્રેક્ટર પર લારી પર તૈયાર કરીને ઘેર પાછા. એટલે મેં કહું કરીશું તમે આ હતા કે બસ નહીં કરવી કે વાત સાંભળો. હવે ઝેરમાં આવ્યા અને દુકાન કરી. પહેલા દાડા વકરો, દાખલા તરીકે કેટલી રકમ ખબર નથી, પહેલા દાડા 60 રૂપિયા 70 રૂપિયા વકરો થયો. હે 13 રૂપિયાનો વકરો થયો. કેટલો કાકા? સારો થયો વકરો, ચિંતા નહીં. વધશે શું થયું? વધશે. પછી બીજા દાડા 13નો 23 થયો, 25 થયો, 50 થયો, 100 થયો, એમ કરતાં કરતાં વકરો વધતો ગયો. પોઈન્ટ સમજમાં આવે છે ને? પહેલા દાડા કેટલું? 13 રૂપિયાનો. અહીં પહેલા દિવસે ધ્યાન કરો તાર વકરો 13 રૂપિયાનો એ નહીં થાય. અહીં સમજવું એ છે, આપણો પોઈન્ટ સમજવાનો એ છે. ફરતી બોલું કે આત્માના વિકાસની ભાવના રાખીને ધ્યાન કરવું જોઈએ. ધ્યાનથી શક્તિ વધવાથી સ્વયં કર્મોની નિદ્રા થાય છે. હવે તમે આ ધ્યાન કરવાની પ્રેક્ટિસ કરો. આજે કર્યું, કાલે કર્યું, પરમ દિવસ કર્યું, 4 દિવસે કર્યું, 6 દિવસે કર્યું, એમ રોજ કરતા જાઓ. એમ ધીમે ધીમે તમારા જ્ઞાનનો ઉગાડ, આત્માનો ક્ષયોપશમ વિકાસ ધીમે ધીમે થતો જાય. જેમ જેમ થતું જાય એમ ધ્યાનનું ઊંડાણ વધતું જાય. જેમ ઊંડાણ વધે એમ કર્મનું ધીમે ધીમે કર્મોની નિજરા થતી જાય. પહેલા દાડા કશું ના બને, ખ્યાલ આવે છે? પહેલા દાડા કશું નહીં બને, પણ બનશે નક્કી. એના સળંગ ધારા પ્રવાહ રૂપી ચાલુ રાખવું પડે, એમ વાત છે. ધ્યાનની શક્તિ વધવાથી સ્વયં કર્મોની નિજરા થઈ જાય છે. નવીન કર્મોનો સંવર થતો જાય છે અને આત્મા સ્વયં શુદ્ધ થતો શિવરૂપ થઈ જાય છે. નવીન કર્મનો સંવર, નવીન કર્મ બંધાવાનો બંધ થઈ ગયો, જૂના કર્મની નિજરા થાય. એમ કરતાં કરતાં કર્મનો અભાવ થઈને આત્મા શુદ્ધ થઈ શિવરૂપ એટલે કલ્યાણ સ્વરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે છે. એમ સમયસાર કળશમાં કહ્યું છે, મૂળ વસ્તુ આ છે કે પોતાના આત્માનું ચિંતન મનન પોતાના મનથી કરવાનું છે. કોઈની વાત નથી, કોઈ તમને કશું નહીં કરી આપે. કોઈ પણ બાણું કાઢો તમે, કોઈ પણ છેતરપિંડી કરો તમે, આત્મશ્લાઘા કરો, જે કંઈ કરો એ પોતાના નુકસાન માટે છે, ફાયદા માટે નથી. બરાબર? સમયસાર કળશમાં કહ્યું છે, આ જીવ ચૈતન્ય શક્તિથી સર્વાંગ પૂર્ણ છે. એના સિવાય સર્વ રાગાદી ભાવ પૂતગલની રચના છે. એના સિવાયના સર્વ રાગાદી ભાવ બધું પૂતગલની રચના. શરીરમાં ઘૂમડું થયું, એક ક્ષમાં થયું શરીરમાં, પણ મારું નહીં થયું છે. મારા શરીરમાં થયું છે ને, એની વેદનાનો ભોગવટો હું કરું છું, મારું નહીં. કેમ? વિકાર છે, રોગ છે. તો રાગ મારો નહીં, થયો છે મારામાં, એનો ભોગવટો મને, પણ મારો નહીં. કેમ? એ રોગ છે, વિકાર છે, દુઃખનું કારણ છે, માટે મારો નહીં. પોઈન્ટ સમજમાં આવે છે કે જીવ ચૈતન્ય શક્તિથી સર્વાંગ પૂર્ણ છે. એના સિવાય સર્વ રાગાદી ભાવ પૂતગલની રચના છે, થાય છે જીવમાં. પૂતગલની રચના કેમ? એ દુઃખનું કારણ છે, માટે મારું નથી. આ ગુમડું મારા શરીરમાં થયું છે, પણ મારા માટે દુઃખનું કારણ છે, માટે મારું નથી. પોઈન્ટ સમજમાં આવે છે? વર્તમાનમાં ચૈતન્ય શક્તિ સિવાય સર્વ પાપો છોડીને અને ચૈતન્ય શક્તિ માત્ર ભાવની અંદર સારી રીતે પ્રવેશીને
આખા જગત ઉપર સમ્યક પ્રકારે સાક્ષાત પ્રકાશમાન પોતાના જ આત્માને જે અનંત છે, અનંત ગુણોનો ભંડાર છે, તેનું અનુભવવું જોઈએ, એનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. એમ ફરીથી બોલું, વર્તમાનમાં લગતા રહે. હા, પોતાની વાત. વર્તમાનમાં ચૈતન્ય શક્તિ સિવાય, પોતાના ચૈતન્ય પરિણામ છે એના સિવાય સર્વ પાપો પુણ્ય બધા ભાવોને છોડીને ચૈતન્ય શક્તિ માત્ર ભાવની અંદર સારી રીતે પ્રવેશીને એમાં એકાગ્ર થઈને જગત ઉપર સમ્યક પ્રકારે સાક્ષાત જગત ઉપર વિતરાગ ભાવથી એના સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નહીં રાખીને પોતાના જ આત્માને જે અનંત છે, અનંત ગુણોનો ભંડાર છે, પોતાની જ અંદર આત્મરૂપ થઈને અનુભવવું યોગ્ય છે. પોતા વડે જ પોતાનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, એ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. મોક્ષ પાહુડમાં કહ્યું છે, આ આત્મા દર્શન જ્ઞાન સહિત છે, વિતરાગ ચારિત્રવાળો છે, તેને ગુરુના પ્રસાદથી જાણીને સદા ધ્યાવવો જોઈએ. આત્મા પોતે દર્શન જ્ઞાન સહિત છે, વિતરાગ ચારિત્રવાળો છે, માટે તેને ગુરુના પ્રસાદથી, એટલે આચાર્યોએ મને આ વાત સમજાવી. મારું સ્વરૂપ આચાર્યોએ આપ્યું નથી, ભગવાને મારું સ્વરૂપ મને નથી આપ્યું, મારું સ્વરૂપ મને બતાવ્યું, બસ એટલી જ વાત. એટલો એમનો પ્રસાદ, એટલી એમની મહેરબાની. બરાબર, એ જાણીને સદા ધ્યાવવો જોઈએ. હવે 27મી ગાથા કહે છે, નિર્મળ આત્માની ભાવના કરીને જ મોક્ષ થાય છે. હા, નિર્મળ આત્માની ભાવના કરીને જ મોક્ષ થાય છે, બીજો કોઈ રીતે મોક્ષ થતો જ નથી. બધા જીવોનો મોક્ષ આ રીતે જ થાય. અનાદિ અનંત અત્યાર સુધી જેટલા સિદ્ધો થયા એ બધા આ જ કારણે અત્યારે થઈ રહ્યા છે, આ જ કારણે ભવિષ્યમાં થશે તે પણ આ જ કારણે. કયું કે નિર્મળ આત્મા, પોતાનો આત્મા નિર્મળ છે એવું આત્માનું જે સ્વરૂપ છે એની ભાવના કરવાથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. જે રોગ છે એનો વિચાર કરવાથી પ્રાપ્તિ નહીં થાય. રાગાદી ભાવ જે છે એનું ચિંતન મનન કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. રાગાદી ભાવના સદભાવમાં જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એની ભાવના કરવાથી સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ થશે. જ્યાં લગી શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરીને જીવ, ત્યાં લગી મોક્ષ ન પામતું. જ્યાં રૂચે ત્યાં જાઓ. આચાર્ય કહે છે કે જ્યાં રૂચે ત્યાં જાઓ, તને જ્યાં ગમે તો જા. ચાહે તું દેવમાં જા, ચાહે તું નરકમાં જા, ચાહે તું મોક્ષમાં જા. તને રૂચે તો જા, તને બધી છૂટ, કોઈ તને રોકવા વાળું નથી અને કોઈ લઈ જવા વાળું નથી. હવે હું નરકમાં ગયો વાક્કુનું મારું, દેવગતિમાં ગયો વાક્કુનું મારું, મોક્ષમાં ગયો તો કોનું મારું, કોઈનું કારણ છે જ નહીં. જ્યાં રૂચે ત્યાં જાઓ, તમને જ્યાં રૂચે ત્યાં જાઓ, કોઈ રોકવાવાળા નથી, કોઈ લઈ જવાવાળા નથી. જ્યાં લગી શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરીને જીવ, ત્યાં લગી મોક્ષ ન પામતો. જ્યાં રૂચે ત્યાં જાઓ. તમે યાર મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવા તો તમને કોઈ રોકવાવાળો નથી, અને સંસારની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો એ કોઈ રોકવાવાળો નથી. તમને રૂચે કરો. હે જીવ, જ્યાં સુધી તું નિર્મળ આત્માના સ્વભાવની ભાવના કરતો નથી ત્યાં સુધી તું મોક્ષ પામી શકતો નથી. જ્યાં ચાહે ત્યાં તું જા, તને જે ઈચ્છા થાય કર. તું સંસારમાં રખડવું હોય તો સંસારમાં રખડ, મોક્ષમાં જવું હોય તો મોક્ષમાં જા, નરક ગતિમાં જવું હોય તો નરક ગતિમાં જા. તને ફાવે એ કર, કોઈ રોકવાવાળો નથી, કોઈ તને લઈ જવાવાળો નથી. અહીં ફરીથી દઢ કર્યું કે શુદ્ધ આત્માના સ્વભાવની ભાવના જ એ સંસાર સાગરથી પાર ઉતારનારી નૌકા છે. પોતાનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે એનો વિશ્વાસ, એની કબૂલાત અને એનું ચિંતન મનન, આ જ મોક્ષ માર્ગનો ઉપાય છે. તે નિશ્ચય રત્નંતરય સ્વરૂપ છે, શુદ્ધ આત્મા અનુભવ સ્વરૂપ છે. એ જ ભાવ સંવર અને નિજરા તત્વ છે. પોતાના શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવની અનુભૂતિ, એનું ચિંતન મનન એ જ નિર્જરા અને સંવર તત્વ છે. એના કારણે જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. બરાબર. આ ભાવની પ્રાપ્તિ માટે જે જે સાધન કરવામાં આવે છે તેને વ્યવહાર ધર્મ અથવા નિમિત્ત કારણ કહે છે. આવા પોતાના નિર્જરા અને સંવર તત્વ સ્વરૂપ પોતાના ભાવોની પ્રાપ્તિ માટે જે જે બાહ્ય સાધનો નિમિત્તો હોય એનું સાધન કરવામાં આવે એને વ્યવહારથી ધર્મ કહીએ છીએ. છતું તારા આત્માની ભાવનાની અનુભૂતિ રૂપ જેટલી એકાગ્રતા એટલો જ ધર્મ, એનાથી વધારે નહીં. બરાબર, ફરતી બોલું. આ ભાવની પ્રાપ્તિ માટે જે જે સાધન કરવામાં આવે છે તેને વ્યવહાર ધર્મ અથવા નિમિત્ત કારણ કહે છે. શું કહે છે? નિમિત્ત કારણ. કોઈ અજ્ઞાની વ્યવહાર ધર્મમાં જ ફસાઈ રહે, નિશ્ચય ધર્મનું લક્ષ્ય છોડી દે
તો તે એક ડગલુંય મોક્ષના માર્ગે ચાલી શકતો નથી. વ્યવહાર ધર્મમાં ફસાઈ રહો અને નિશ્ચય ધર્મનું લક્ષ્ય ના કરો તો એક પગ ડગલું પણ મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધી શકતો નથી. નિશ્ચયના લક્ષ્ય વ્યવહાર હોવાની ના નથી, અને નિશ્ચય જેમ જેમ આગળ વધતો જાય એમ નીચે નીચેનો વ્યવહાર છૂટતો જાય. ક્રમ એમ જ દરેક જીવોને એમ. બરોબર. હવે નિશ્ચય ધર્મ તો પોતાની જ અંદર છે અને વ્યવહાર ધર્મ નિમિત્ત સાધનો. બરોબર. બહાર નથી, પરંતુ તેને જાગૃત કરવા માટે ગ્રહસ્થોને આ ઉપદેશ છે. હવે જે અંદરનો નિશ્ચય ધર્મ છે, બહાર નથી, એ નિશ્ચય ધર્મને જગાડવા માટે, જાગૃત કરવા માટે ગ્રહસ્થોના શ્રાવકના આવો ઉપદેશ છે કે તે જીન મંદિરમાં જઈને દેવના દર્શન પૂજન કરો, ગુરુ મહારાજની સેવામાં રહી તેમની વૈયાવ્રત કરું, શાસ્ત્ર ભવનમાં જઈને સ્વાધ્યાય કરું, સમ્મેત શિખર, ગિરનાર, પાવાપુર, બહાબોલી, માંગી તુંગી, મુક્તાગીરી આદિ તીર્થસ્થાનોની જાત્રા કરું, સામાયિક કરવા માટે એકાંત સ્થાન, ઉપવન, નદી, તટ, પર્વત આદિમાં બેસું, પ્રોષદશાળામાં બેસી ઉપવાસ કરું. આ બધો કાર્ય નિમિત્ત માત્ર છે. શેના માટે? નિશ્ચય ધર્મ તો પોતાની અંદર છે, એને જાગૃત કરવા માટે. બરોબર. કોઈ અજ્ઞાની કેવળ નિમિત્ત મેળવવાને જ મોક્ષ માર્ગ સમજી લે, આ નિશ્ચય ધર્મને જાગૃત કરવાનું લક્ષ્ય ના હોય અને એમનામાં આ બધી બાહ્ય ક્રિયાઓ કરે તો એ તેની ભૂલ છે. આ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેવાય, એની ભૂલ છે. મંદિરાદિને તીર્થાદિ તથા પ્રતિમાદિના અવલંબનથી પોતાની અંદર આત્માનું દર્શન અને પૂજન અથવા આત્મરૂપી તીર્થની યાત્રા કરવામાં આવે જ ત્યારે નિમિત્તોનું મેળવવું સફળ થાય. કે આ દેવ દર્શન કરો, જાત્રા કરો, પૂજા કરો, ભક્તિ કરો, સ્વાધ્યાય કરો, એ બધું ક્યારે સફળ થાય? કે તમારા પોતાનું આત્માનું દર્શન થાય, એની અનુભૂતિ થાય, એની મનન ચિંતન થાય, એની લીનતા થાય તો આ બધું સફળ છે. ના થાય તો કંઈ નહીં. બરાબર. એ જ રીતે સાધુઓનો ઉપદેશ છે કે એકાંત, વન, પર્વત, ગુફા, નદી, તટ, ઉજ્જળ મકાન, પર્વતનું શિખર, અત્યંત શૂન્ય સ્થળમાં બેસીને આસન લગાવીને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. આ સંયોગો મેળવવાની વાત નથી, પણ આવી જગ્યાએ બેસીને તમે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. કામની વાસનાની પુષ્ટિ ન કરો, ઇન્દ્રિય દમન કરો. ચાતુર્માસ સિવાય નગરની બહાર 5 દિવસ અને ગામની બહાર 1 દિવસથી વધારે વાર ના રોકાવ. ગ્રહસ્થને ત્યાગી ભિક્ષા લઈને તરત વનમાં પાછા ફરી જાઓ. ગ્રહસ્થના ત્યાં ગયા તો ભિક્ષા લીધી, તમારું કામ પૂરું થયું, તરત પાછા વનમાં જતા રહો. નગ્ન રહીને શીત, ઉષ્ણ, ડાંસ, મચ્છર, નગ્નતા, સ્ત્રી આદિના 22 પરિસર સહન કરો. મૌન રહો. મન વચન કાયાની ગુપ્તિનું પાલન કરો. માર્ગ પર જોઈને ચાલો. મુનિઓની સોબતમાં રહો. શાસ્ત્રપાઠ કરો. તત્વોનું મનન કરો. તીર્થયાત્રા કરો. આ બધા નિમિત્તો છે સાધુની માટે. આ બધા નિમિત્તો છે નિશ્ચય આત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટેના, જગાડવા માટેના, જાગૃત કરવા માટેના. બરાબર. એને મેળવીને સાધુએ શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરવો જોઈએ. આ બધા નિમિત્તો છે, એને મેળવી સાધુએ પોતાના શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરવો જોઈએ. કોઈ અજ્ઞાની સાધુ આ બાહ્ય ક્રિયાઓને જ મોક્ષ માર્ગમાંની સંતોષી થઈ જાય અને પોતાના આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવના દર્શન મનન અનુભવ ન કરે તો તે મોક્ષ માર્ગી નથી. કોણ કહે છે? યોગેન્દ્ર દેવ કહે છે, આચાર્ય છે, મુનિરાજ છે કે જો કોઈ મુનિ આ બાહ્ય ક્રિયામાં અટવાઈ જાય અને પોતાના આત્માનો અનુભવ ના કરે તો એ મોક્ષ માર્ગી નથી. બરાબર. તે સંસારવર્ધક છે. એ મુનિનું પદ એના માટે આત્માનુભૂતિ નથી કરતા, એમના માટે આ બધી ક્રિયાઓ, શુભ ક્રિયાઓ પુણ્યબંધ સંસારનો વધારો કરશે. તે પુણ્ય બાંધીને ભવમાં ભ્રમણ કરશે. પુણ્ય તો બાંધશે, પુણ્ય નહીં બંધાય એવી વાત નથી, પણ પુણ્ય બંધાવાથી શું? ભવ ભ્રમણ ચાલ્યા કરશે. વાસ્તવમાં પોતાના આત્માની નિર્મળ ભૂમિમાં ચાલવું તે જ ચારિત્ર છે. પોતાના આત્માના નિર્મળ ભાવોનું વેદન કરવું, એમાં તન્મય થવું, એમાં લીન થવું, એ જ સાચું ચારિત્ર છે. એ જ મોક્ષ માર્ગ છે. એવો દઢ નિશ્ચય કરીને સાધકે આ જ તત્વની એટલે પોતાના નિર્મળ આત્માની પ્રાપ્તિનો ઉપાય કરવો યોગ્ય છે. એ સિવાય બીજા બધા ઉપાયો હોય, ના હોય એવું નથી, પણ લક્ષ્યનું હોય તો એ ઉપાયો કાર્યકારી.
હવે સમાધિ શતકનો આધાર આપે છે. જે આત્માને નહીં દેખનાર બહિરાત્મા છે તેમને આ બે પ્રકારના વિકલ્પ થાય છે. ગામમાં ન રહું, વનમાં જ રહું. બે પ્રકારના વિકલ્પ. ગામમાં નહીં રહેવાનું, વનમાં જ રહેવાનું. કોણ? અજ્ઞાનીના આવા વિકલ્પ થાય છે. વનમાં રહેવાથી જ હિત થશે. વનમાં રહીશું તો હિત થશે એમ માને છે અજ્ઞાની. વન નિવાસથી જ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે અને વનમાં રહે એટલે સંતોષ, ભાઈ આપણું બધું કામ પૂરું થઈ ગયું, પછી આગળનું કાર્ય કશું કરતો નથી. પરંતુ આત્માને દેખનારાઓ નિવાસ પ્રભાવોથી ભિન્ન નિશ્ચળ એક પોતાનો શુદ્ધાત્મા છે. તેઓ નિમિત્ત કારણ માત્રથી સંતુષ્ટ થતા નથી, વનમાં રહેવા માત્રથી સંતુષ્ટ થતા નથી. એમનું લક્ષ્ય તો વનમાં રહેવાથી પણ પોતાના આત્મામાં ધ્યાન કરવામાં, તન્મય થવામાં, લીન થવામાં છે એમનું લક્ષ્ય. એનો પ્રયત્ન ચાલુ છે, થાય તો સંતુષ્ટ છે. અને પેલો તો વનમાં રહેવા માત્રથી સંતુષ્ટ છે. તેઓ નિમિત્ત કારણ માત્રથી સંતુષ્ટ થતા નથી. આત્મામાં નિવાસ કરવું તેને જ પોતાનું આસન જાણે છે. હવે મોક્ષ પાવડમાં કહ્યું છે, જે કોઈ આ ભયાનક સંસાર સાગરથી પાર થવા અને કર્મરૂપી ઈંધણને બાળવા ઈચ્છે છે તેણે પોતાના શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. શુદ્ધ આત્મા ક્યારે છે? ત્રણેય કાળ. પોતાની વર્તમાન અવસ્થામાં જે કોઈ હોય એમાં પણ પોતાનો ધ્રુવ સ્વભાવ આજે પણ શુદ્ધ છે એવા શુદ્ધ ધ્રુવ સ્વભાવ આત્માનું ધ્યાન કરવું એ જ માત્ર ને માત્ર એકમાત્ર મોક્ષનો ઉપાય છે. તેણે જે આ ભયાનક સંસાર સાગરથી પાર થવા અને કર્મરૂપી ઈંધણને બાળવા ઈચ્છે છે તેણે પોતાના શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. આત્માનું ધ્યાન તે જ મોક્ષ માર્ગ છે. જે આત્મરસિક છે તે જ મોક્ષ માર્ગી છે. આત્માનું ધ્યાન એ જ મોક્ષ માર્ગ, અને જેના આત્માની રુચિ છે, આત્માનો રસ છે એ મોક્ષ માર્ગી. જે આત્માનો વિરોધ છે એ મોક્ષ માર્ગી છે. એનો કોનો મોક્ષ? હવે આગળ 28મી ગાથા છે, ત્રિલોક પૂજ્ય જીન આત્મા જ છે. 3 લોકમાં પૂજ્ય પોતાનો આત્મા છે. બરોબર. ધ્યાન યોગ ત્રિલોકના જીનતે આત્મ જાણ, નિશ્ચયથી એમ જ કહ્યું તેમાં ભ્રાંતિ ન આણ. એમાં ભ્રાંતિ એટલે ભ્રમણા ના કર, એનો વિપરીત અર્થ ના કર, એની જુદી વાત ના સમજ. બરોબર. જે 3 લોકના પ્રાણીઓ દ્વારા ધ્યાન કરવા યોગ્ય જીન છે તે આ આત્મા જ નિશ્ચયથી કહેવાય છે. એ પોતાનો આત્મા જ છે. મારા માટે ધ્યાન કરવા યોગ્ય મારો આત્મા, તમારા માટે તમારો આત્મા. એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભ્રાંતિ ના કરીશ. નિશ્ચયથી તેમાં ભ્રાંતિ ન આણ. આણ એટલે લાઈશ નહીં. બરોબર. તે આ આત્મા જ નિશ્ચયથી કહેવાય છે. નિશ્ચયને આમ જ કહે છે. આ વાતને સંદેહ રહિત જાણ. સંદેહ રહિત, શંકા કર્યા વગર સ્વીકાર કર. અહીં એમ બતાવ્યું છે કે આ આત્મા જ વાસ્તવમાં જીનેન્દ્ર પરમાત્મા છે. જેને 3 લોકના ભક્તજનો ધ્યાવે છે, પૂજે છે, માને છે તે ઇન્દ્ર પ્રસિદ્ધ છે. જેવું આ ગાથામાં કહ્યું છે તે બધા અરહંત પરમાત્માને નમસ્કાર કરે છે. હવે બધા ઇન્દ્રોની વાત કરે છે કે પેલા આપણે કહીએ છીએ ભગવાનના સમોસણમાં 100 ઇન્દ્રો હાજર છે. બરાબર. હવે આપણે પંચાયતમાં શું બને કાકા? પંચાયતમાં બધા કારોબારી સભ્યો ભેગા થાય, સરપંચ, તલાટી બધા ભેગા થાયને ઠરાવ કરે, એ આખા ગામને માન્ય. બરાબર. કેમ? કઈ બધા ચૂંટાઈને આવેલા છે, સત્તાધારી છે, એમની યોગ પ્રતિનિધિ રૂપે છે, એ જે નિર્ણય કરે બધાને માન્ય. તો આ 3 લોકના પ્રતિનિધિ 100 ઇન્દ્રો છે. જેમ ઝેર ગામમાં સરપંચ વડું, ગુજરાત રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી વડું, ભારત દેશમાં રાષ્ટ્રપતિ વડું. રાષ્ટ્રપતિ વડું ગણાય ને ભારત દેશનું. તો રાષ્ટ્રપતિ જે નિર્ણય કરે, જે સંધિ કરે, આખા ભારત દેશને માન્ય. એમ આ મનુષ્ય લોકમાં ચક્રવર્તી ઇન્દ્ર છે. દેવોમાં ઘણા ઇન્દ્ર છે. ત્રિયંશમાં અષ્ટાપદ ઇન્દ્ર છે. બરાબર. તો આવા બધા ટોટલ 100 ઇન્દ્રો છે. એ 100 ઇન્દ્રો સમોસરણમાં હાજર છે. એમની હાજરીમાં ભગવાન જે ધર્મનું સ્વરૂપ બતાવે છે એ ઇન્દ્રો માન્ય કરે છે. પછી મારે તારે ના કહેવાનો ક્યાં અર્થ રહ્યો? એ પંચાયતમાં ઠરાવ થયો કે આમ ભાઈ આકારણીમાં 2% વધારો કર્યો, પછી મારે તમારે ના કહેવાની ક્યાં જગા રહી? ખ્યાલ આવે છે? તો આ 100 ઇન્દ્રો કબૂલ કરે છે ભગવાનની વાણીમાં, સમોસરણમાં. તો મારે તમારા હા ના કહેવાની ક્યાં વાત આવે છે? પોઈન્ટ સમજમાં આવે છે? એ અહીં 100 ઇન્દ્રો કયા એની વાત કરે છે. ભવનવાસી દેવ, અસુરકુમાર, નાગકુમાર, વિદ્યુતકુમાર, સુવર્ણકુમાર, અગ્નિકુમાર, વાતકુમાર, સ્નાતિકુમાર, ઉદતિકુમાર, દીપકુમાર, દિક્કુમાર, એ પ્રમાણે 10 જાતિના હોય.
દરેકમાં બબે ઇન્દ્ર ને બબે પ્રતિઇન્દ્ર હોય એટલે 40 ઇન્દ્ર થયા, ભવનવાસી 40 હે બરોબર. પછી વ્યંતરદેવ 8 પ્રકારના, કિન્નર, કિમપુરુષ, મહોરક, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ. એમાં પણ બબે ઇન્દ્ર અને પ્રતિઇન્દ્ર એટલે 32 ઇન્દ્રો થયા, બરોબર. 40 ને 32 72 ગણજો હો. 16 સ્વર્ગમાં પ્રથમમાં 4માં 4, મધ્યમાં 8માં 4 અને અંતમાં 4, એ રીતે 12 ઇન્દ્ર. 16 સ્વર્ગના 12 એટલે પેલા 84 અને 12 પ્રતિઇન્દ્ર એટલે 24, 84 ને 12 છંદુ. જ્યોતિષી દેવોમાં ચંદ્રમા ઇન્દ્ર, સૂર્ય પ્રતિઇન્દ્ર એટલે 96 ને 2 98. મનુષ્યોમાં ઇન્દ્ર ચક્રવર્તી અને પશુઓમાં ઇન્દ્ર અષ્ટાપદ, આ 100 ઇન્દ્રો. એ રીતે મળીને કુલ 100 ઇન્દ્રો નમસ્કાર કરે છે ભગવાનને, અને એમ કહે છે કે તારો આત્મા ભગવાન. શું કહે છે? આ 100 ઇન્દ્રો મળીને મહાવીર ભગવાનના સમોસણમાં નમસ્કાર કરે છે, અને મહાવીર ભગવાન કહે છે તારો આત્મા એ પરમાત્મા, હું નહીં, એમ મહાવીર ભગવાન કહે છે. કોણ? કયા મહાવીર ભગવાન? જેના 100 ઇન્દ્રો નમસ્કાર કરે છે. અને તો આપણે નથી માનવું. બોલો, ના ના ના, એ તો ભગવાનની વાતમાં ભૂલ. હવે કાળ બદલાઈ ગયો, બધા નહીં કહેતા, બધા ચો માને છે. ખ્યાલ આવે છે વાતમાં? નમસ્કાર 2 પ્રકારના હોય છે, વ્યવહાર નમસ્કાર, નિશ્ચય નમસ્કાર. જ્યાં શરીરાદી બાહ્ય પદાર્થોની પ્રશંસાર્થ સ્તુતિ થાય તે વ્યવહાર નમસ્કાર. જ્યાં આત્માના ગુણોની સ્તુતિ હોય તે નિશ્ચય નમસ્કાર. વાપરો, શરીરની સ્તુતિ કરો એ વ્યવહાર નમસ્કાર, અને આત્માના ગુણોની સ્તુતિ કરો તે નિશ્ચય નમસ્કાર. જેમ કે અરહંતના શરીરની શોભાનું કથન કરવું તે પરમ દેદીપ્યમાન છે, 1008 લક્ષણોનો ધારક છે, નિરક્ષરી વાણી પ્રગટ કરે છે, સમશરણ સહિત છે, 12 સભામાં બેઠેલા પ્રાણીઓને ઉપદેશ આપે છે. આ બધી વ્યવહાર સ્તુતિ, બરોબર. ભગવાન અનંતના અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ અને અનંતવીર્યના ધારક છે, પરમ વિતરાગ છે, પરમ આનંદમય છે, અસંખ્યાત પ્રદેશી છે, અમૂર્તિક છે ઇત્યાદિ આત્મા આશ્રિત સ્તુતિ તે નિશ્ચય સ્તુતિ અથવા નમસ્કાર છે. આપણો તો ભાવ નમસ્કારી નથી, દ્રવ્ય નમસ્કારી નથી. મંદિરમાં આવીએ, 2 હાથ જોડીએ, શરીરમાં આવીએ, અને વિચાર તો ક્યાંય ને ક્યાંય ભગવાનના સ્વરૂપનો એ વિચાર ચાલતો નથી. ખ્યાલ આવે છે વાત? તો અહીંયા વ્યવહાર નમસ્કારી નથી, આપણે તો નિશ્ચય નમસ્કારી નથી. આત્મા આશ્રિત સ્તુતિ તે નિશ્ચય સ્તુતિ અથવા નમસ્કાર છે. અરહંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એ પંચ પરમેષ્ઠીના આત્માની સ્તુતિ તે દરેક આત્માની સ્તુતિ છે. કેમ કે નિશ્ચય નહીંથી દરેક આત્મા આત્મિક ગુણોનો ભંડાર છે. જુઓ બીજી વાત, પંચ પરમેષ્ઠી અરહંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સર્વ સાધુ એમના આત્માના ગુણોની સ્તુતિ કરો તો એમના આત્માના ગુણો કયા? સ્વાભાવિક. વિભાવના તો ગુણો કહેતા નથી, તો સ્વભાવ ગુણો તો તમારામાં છે, એટલે તમારી સ્તુતિ થઈ ઓટોમેટિક. મારી વાત તો સમજમાં આવ્યા? તમે હોનાનો ભાવ બોલ્યા કે હોનાનો ભાવ 50,000, તો તમારે ઘેર દોરો હોય કે બંગડી હોય 50,000, તો ભાવ થઈ ગયો. ક્યાં ફરક પડ્યો? ખ્યાલ આવ્યું? તો શું કહે છે કે આત્માની સ્તુતિ, પંચ પરમેષ્ઠીના આત્માની સ્તુતિ તે દરેક આત્માની સ્તુતિ છે. કારણ કે વિભાવના તો જોવાનું નથી ને. તમે પંચ પરમેષ્ઠીનો એમના ગુણોની સ્તુતિ કરો છો ને, વિભાવની નહીં. તો ગુણ તો તમારામાં હોય છે, બરોબર. કેમ કે નિશ્ચય નહીંથી દરેક આત્મા આત્મિક ગુણોનો ભંડાર છે. જગતના સર્વ આત્મામાં નિશ્ચય નહીંથી સમાન શુદ્ધ છે. તેથી 3 લોકના પ્રાણી જેનું ધ્યાન કરે છે તે જ હું છું. હું જ ત્રિલોક પૂજ્ય પરમાત્મા જીનેન્દ્ર છું. એમ ભ્રાંતિ રહિત નિશ્ચયથી જાણવું જોઈએ. એમ હું નિર્ણય કરું, તમે નિર્ણય કરો કે મારો આત્મા એ ત્રિલોક પૂજ્ય પરમાત્મા છે. હું નિર્ણય કરું મારો આત્મા ત્રિલોક પૂજ્ય પરમાત્મા છે, એવું ભ્રાંતિ રહિત ભ્રમ વગર દ્રઢતાથી નિશ્ચયથી નિર્ણય કરો, એમ આચાર્ય કહે છે. બીજા કોઈ અન્ય પરમાત્મા તરફ દ્રષ્ટિ ન દેતો, 2 ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિઓમાં ધ્યાતાને ધ્યેયની કલ્પના ન કરતો, પોતાની ધ્યાતાને ધ્યેય માનીને અદ્વૈત એક ભાવમાં તલ્લીન થાય એ જ મોક્ષ માર્ગ. ફરથી જો સમય થઈ ગયો છે, પણ જરા મહત્વનો પોઈન્ટ છે, થોડો ખુલાસો કરી લઉં. બીજા કોઈ અન્ય પરમાત્મા તરફ દ્રષ્ટિ ના કરશો, નહીં કરવાની, નહીં કરતો. 2 ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિઓમાં ભગવાન ધ્યેય અને ધ્યાતા, ભગવાન અને ભક્ત, એમ 2 નહીં. 2 ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિઓમાં ધ્યાતા અને ધ્યેયની કલ્પના નહીં કરતા, એ ના કરતા. ભગવાનનું ધ્યાન કરું છું, હું ધ્યાન કરવા વાળો, એમ નહીં. પોતાને ધ્યાતા અને પોતાને ધ્યેય માનીને અદ્વૈત એક ભાવમાં તલ્લીન થાય એ જ મોક્ષ માર્ગ.
ભગવાનનો ભક્તિ કરો, ભગવાનનું ધ્યાન કરો, એ તો પુણ્ય માર્ગ, મોક્ષ માર્ગ નહીં. બરાબર, સમય થઈ ગયો છે આગળ.